فکر ہے، سوچ ہے، کچھ دینے آیا ہوں، لینے کچھ نہیں آیا، کیونکہ عبادت اور ہوتی ہے، تجارت اور ہوتی ہے۔ تجارت دنیا کے کاموں میں ہوتی ہے، عبادت میں دنیا کے کام نہیں ہوتے۔ یہ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ جو کائنات کے مالک ہیں، جن کی جوتی کا صدقہ کائنات کھاتی ہے۔ یہ شیعان حیدر قرار کا عقیدہ ہے، یہ رکھتے کسی کا نہیں۔ رکھتے ہیں کسی کا؟ وہ کہتے ہیں ہم رکھتے کسی کا نہیں، ہم پھر کہتے ہیں نہیں ہم ذکر کرنے آئے ہیں، مال دو۔ عبادت کرنے نکلتا ہوں، تجارت کرنے نہیں نکلتا۔ اس عبادت کی کڑی کے حوالے سے کڑی ملانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ عرض کر رہا ہوں جب تک بچہ تب تک اسلام۔ کیوں؟ بچہ پیدا ہی فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ اب اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو بچے میں دیکھو۔ میں بڑے ایک اہم موڑ پہ آپ کو لے کے آنے لگا۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو بچے میں دیکھو۔ بچہ سامنے نوٹ 5,000 کے ڈال دو، سکھ کا بچہ ہو، عیسائی کا بچہ ہو، مسلمان کا بچہ ہو، 5,000 کے نوٹ ڈال دو، کھیل کے منہ میں پھاڑ کے ڈال دے گا۔ یہ اسلام۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ بچہ شیرازی صاحب منہ میں ڈال کے کھیلے گا، پھاڑے گا، یہ اسلام۔ ویلیو ہی نہیں۔ یہ اسلام کے ڈنڈورے پیٹنے والے کسی بھی مسلک سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ آج تک اسلام سمجھ نہیں آیا۔ سمجھو اسلام کو۔ یہ اسلام۔ بچہ 5,000 کی گچھی رکھ دو، پرواہ ہی نہیں اس کو۔ ایسے ہے نا جی؟ ایسے ہے نا میرے بہت؟ جو ہی بچپن سے باہر نکلے 10 روپے بھی پڑے ہوں، بندہ کوشش کرتا ہے میں اٹھا لوں تاکہ کوئی اور نہ اٹھائے۔ ایک یورپین فلاسفر نے بڑی کمال بات کی ہے۔ اس نے کہا میں اس اسلام کو نہیں جانتا جہاں لوگ مال کی حفاظت کرتے ہوں، مال کے پیچھے زندگیاں داؤ پہ لگاتے ہوں۔ اس نے کہا ایسے اسلام کو میں نہیں سمجھ پایا۔ ان سے پوچھا کہ اور اسلام؟ اس نے کہا اسلام یہ ہے فنا سے بے نیازی، بقا سے پیار۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پیسے سے پیار نہیں، یہ اسلام۔ بچے کے سامنے خاتون گزرے، وہ یہی سمجھے گا میری بہن جا رہی ہے، میری ماں۔ اور اسلام کا ڈنڈورا پیٹنے والوں پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال دی ہے دنیا کو۔ دیکھو بچے کے سامنے وہ کہے گا میری ماں چل رہی ہے، میری بہن چل رہی ہے، میری اپنی ہے، اس کو پرواہ نہیں۔ یہاں اسلام کے سارے دعوے دار اس وقت تک آنکھیں نہیں ہٹاتے جب تک عورت کو گھر نہ چھوڑیں۔ کیا بات ہے شیرازی صاحب، اسلام کے دعوے دار ایسے آئیے نہیں ہیں۔ میں اہل سنت کے اجتماع میں خطاب کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا نماز کے کتنے فائدے؟ کہنے لگے نماز برائی سے بچاتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے۔ میں نے کہا پھر کہو؟ کہنے لگے برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ پھر کہو۔ بڑے بڑے باریش علماء بیٹھے ہیں سامنے۔ میں نے کہا بتاؤ پھر کہو، کیونکہ گھبراہٹ ہے نہیں کسی چیز کی، حق بتانا ہے۔ وصول حق کی قیمت آپ سے نہیں کرنی، مولا سے لے لی۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا جی فائدہ برائی سے روکتی ہے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ میں نے پوچھا، کہتے ہیں روکتی ہے، روکتی ہے، روکتی ہے۔ میں نے کہا روکتی ہے تو رکو۔ بہت شکریہ بابا جی، بڑی مہربانی۔ نوجوان دوستو، آپ نے میری توقع سے بڑھ کے غور فرمایا۔ بسم اللہ سے مالک زمانہ کا خروج دیکھیں۔ دعا ہے، میری توجہ ہے۔ میں نے کہا بچاتی ہے؟ کہنے لگے بچاتی ہے۔ میں نے کہا بچاتی ہے تو بچو۔ بڑی علماء بیٹھی ہیں سامنے۔ گھبراہٹ یہ نہیں تھی کہ میری اگلی دفعہ پڑھوائیں گے، نہیں۔ میں نے بڑے مجمع میں کہا، علماء اہل سنت کے بڑے مجمع میں نے کہا نماز پڑھ کے جو بے حیائی اور برائی سے نہیں بچتا اس پہ لعنت۔ کیا بات ہے، بالکل بالکل صحیح، بالکل بالکل کیا بات ہے، نہیں کیا بات ہے۔
तेरी तलवार की अजमत से भी इंकार नहीं, तेरी तलवार की अजमत से भी इंकार नहीं। जितना चाहेगी लईनों का लहू चाटेगी। गर्दने देख के मुनकरों की सोचता हूँ मैं, किस तरह ये पीपल के तने का منتقل الرجل الرجل وارث غونے حسین الرجل الرجل وارث غونے عباس الرجل الرجل قائم آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد آل محمد جیو بادشاہ حق کے صحیح حق کے صحیح حق کے بچاتی ہے تو بچو، بسم اللہ صحیح بے شک بچو پڑھ کے جو نہ بچے ہاں ہاں لعنت۔ جس طرح نماز پڑھ کے بندہ بے حیائی سے نہیں بچتا اس پہ لعنت، پھر یہ میں کہہ رہا ہوں دادو کے اس بھرے ممبر پہ اس بھرے مجمع میں میں کہہ رہا ہوں مجھے نہ بلانا نہ پڑھانا پرواہ نہیں، جو ماتم کر کے بے حیائی سے نہیں بچتا واہ صحیح واہ 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 صحیح واہ واہ صحیح حق کے صحیح حق کے صحیح واہ واہ حق کے صحیح کیا بات حق کے صحیح حق کے صحیح حق کے کہاں کھو گیا اسلام؟ واہ صحیح واہ کہاں کھو گیا؟ ہم کھو گئے یا اسلام کھو گیا؟ ہم کھو گئے صحیح ہم کھو گئے ہم کھو بچہ گئے بیٹھا ہے ہر عورت کو ماں سمجھتے ہے، ہر عورت کو بہن سمجھتے ہے، یہ اسلام۔ جو ہی بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ نظریہ ختم ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے وہ بھی میری ہاں وہ بھی میری، اسلام نہیں۔ ہائے 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 وہی بچہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس کو وہی کرنا چاہیے جو بچپن میں کرتا رہا۔ تیسری چیز نہیں میں نے کسی اہم نقطے پہ لے کے آنا ہے، توجہ۔ تیسری چیز بچے کے سامنے کاریں کھڑی ہوں، بڑی سے بڑی کاریں، ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں، اس کے لیے اس چیز کی وقت ہے کہ اس کا باپ اس کا مالک وقت پہ اس کو کھانا دے دے۔ کیا واہ واہ صحیح واہ واہ صحیح واہ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا جو سرپرست ہے اس کو وقت پہ کھانا دے دے، دودھ دے دے، اس سے آگے اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اس سے کاروں سے کوئی غرض نہیں، اس سے کوٹھیوں سے کوئی غرض نہیں، اس سے مال سے کوئی غرض نہیں، اس سے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ اسلام ہے۔ اور میں جملہ دینے لگا ہوں، یہ شیعہ علماء، شیعہ ذاکرین، پیر فقیر، گدی نشین، جہاں تک میرا پیغام پہنچے پہنچا دینا۔ جس کو گھبراہٹ ہو یہ کہاں لکھا ہے حوالہ مجھ سے پوچھنا، نمبر دے کے جاؤں گا۔ معصوم فرماتے ہیں بچہ کسی کا بھی ہو اس کا رونا یا ہنسنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، وہ زمانے کے امام کو دیکھتا ہے۔ بے شک صحیح بے شک بے شک اس کا رونا یا ہنسنا اپنی مرضی پہ نہیں ہوتا، اس کا ہنسنا غور کرو، وہ کسی وجہ سے ہنس رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہے جس کو بس وہ اسی کو ہی دیکھتا ہے۔ ہاں 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 اور جب گریہ کرتا ہے اس کو گریہ کی کیفیت میں دیکھتا ہے تب روتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اس کا مطلب ہے یہی اسلام ہے کہ مولا سے پردہ نہ ہو۔ ہاں مولا سے پردہ نہ ہو۔ جاؤ جاؤ جاؤ، جہاں تک بات پہنچتی ہے پہنچاؤ، نہ سمجھ آئے آ جانا باہر میں سے کہتا ہے یہ اسلام ہے، امام سے پردہ نہ ہو، واہ واہ اپنے مالک سے پردہ نہ ہو۔ ویسے بھی اپنوں سے پردہ ہوتا کہاں؟ واہ واہ صحیح واہ 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 صحیح واہ ہاں ہاں اپنوں سے نہیں کہاں ہوتا ہے پردہ۔ ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے۔ کہیں پرسوں مجلس پڑھی، میں نے کہا شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، مرنے کے بعد مولا علی کی زیارت ہوتی ہے۔ قبر بے شک ہوتی ہے نا؟ بے شک نہیں بے شک ہوتی ہے نا؟ بے شک نہیں۔ مرنے کے بعد ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ زندگی میں کیوں نہیں ہوتی؟ خدا کی قسم اس ممبر پہ یا میٹھیاں گولیاں دے کے چلے جاتے ہیں، یا ایک ہی کام، دو ہی کام، یا میٹھی گولیاں یا شرارت کی باتیں کر کے دنیا چلی جاتی ہے۔ حق ہے صحیح یہ حق ہے ممبر مقدس ممبر ہے،
पहली बात तो ये नूर मेहदी सही इस भरे मजमे में दादू शहर में खड़ा ऐलान कर रहा हूँ, ये मिंबर आम मिंबर नहीं, बेशक बेशक, यहाँ मिंबर नहीं, सबसे पहला हक था सादात का। हाँ 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 हाँ, सैयद से मिंबर क्यों छीना? जब से सैयद ने यूं करना शुरू किया मिंबर छिन गया। घर की कहानी नौकर सुनाएंगे, हाय 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 हाय, घर की शान नौकर बताएंगे, घर वाले बताएंगे। हाँ जब तक घर वाले यूं करते थे करम था, जब से घर वालों ने यूं करना शुरू किया करम छिन गया। हके सही, ऐसा का के जियो सैयदजादा, बेशक नाराज होते रहे, घबराहट नहीं, बिस्मिल्लाह, हक का पैगाम पहुंचना चाहिए। ये कसूर है मुकद्दस खून का, सादात के अंदर था मुकद्दस खून। घर वाले ही जानते हैं ना घर की कहानी क्या है। हाँ हाँ, ऐसे है ना, बेशक, नौकर को क्या पता, नौकर को तो मालिक ने बतानी है या मालिक की औलाद ने बतानी है। हमने औरों को कहा जी आप बताओ, हम बैठ के सुनेंगे, नहीं, हमारा हक था, हम तहकीक करते हैं, मौला से हिदायत तलब करते हैं, मौला एहसान फरमा, हमारी ज़बानों पे भी अपने घर का जिक्र जारी करते हैं। हाँ ये कैसे हो सकता है उससे मांगो और ना मिले। हाँ, अब दुनिया मोहताज है बंदों की, मौला की नहीं रही। दुनिया मोहताज है बंदों की, मौला की नहीं रही। मेरे मोहतरम वाजिब एहतराम, एक हद तक है पीर नूर शाह जी, एक हद तक है, तवज्जो मेरी तरफ देखिएगा, तवज्जो, एक हद तक मोहताजी है जब तक सांसों की डोरी है, आगे फिर भी मोहताजी मौला की है। हाँ बेशक, मौला की नहीं मोहताज। दुनिया में जब तक सांसों की डोरी है तब तक मोहताजी है, ये रिश्ता वो रिश्ता वो रिश्ता, ये रिश्ता ये रिश्ता वो रिश्ता, आगे मोहताजी फिर मौला की। बंदे मुतमैन हो गए, जाते जी कुरान के खत्म भेज रहे हैं, वो बस पहुंच जाएंगे। नस्लें दुनिया से चली गई है, कभी पता है जो चले गए वो किस हाल में नहीं। इसलिए तो करबला बर्पा की गई है ताकि तुम्हें दर्श मिले हुज्जत खुदा से वफा का। ये नारा लगाते हैं 1400 सालों से है हमारी दर्सगाह करबला, 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 फिर करबला से दर्श लेना चाहिए या नहीं? बेशक नहीं लेना चाहिए। क्या दर्श लिया हमने? दर्श ले नहीं 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 नहीं, तवज्जो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी समेत सबके ज़मीर झंझोड़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। ये बेहतरीन मौका है यूनिटी का, इत्तेहाद का, यगानियत का। हम मिल बैठ के सोचे हम कहाँ खड़े हैं, क्या हम मौला के काबिल बने या नहीं बने। हाय, अगर नहीं बने तो बनाए, ये ना हो शर्मिंदगी का सामना मौला के सामने करना पड़ जाए। लग ऐसे ही रहा है जो हमारा इस वक्त मयार है ना, शायद हमें मौला के सामने शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। नफ्स मुतमैन है कि नहीं नहीं नहीं, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। नफ्स मुतमैन है, कहते वाह 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 तूने आज तो बड़ा मातम किया, वाह 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 तूने बड़ी मजलिस पढ़ी, वाह 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 तेरी बड़ी कमाल नमाज थी। इस वाह 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 ने खत्म कर। हाय, और इस वजह से वाजिब एहतराम आखिरी बंदे तक बैठने वाले दादों के बागयूर मोमिनीन सादात, इस वजह से विलायत आज तक नहीं फैली, क्योंकि लोगों ने कहा था बखन बखन बखन, मुबारकबाद, वाह 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 करते रहे, विलायत को नहीं समझा। वाह वाह वाह, सही बात, वाह सही बात, वाह 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 वाह, बखन मौला, मुबारकबाद मौला, क्या बात है, आप वाली विलायत बनते हैं। विलायत नहीं समझ, थोड़ी सी समझी थी हारिस बिन नुमान फहरी निशा। बिस्मिल्लाह सही, ये वो विलायत नहीं जिसके नाम पे यहाँ मिंबर पे आके लोग अपने पैसे बढ़वाते, वो विलायत नहीं, वो विलायत है ही नहीं। हारिस बिन नुमान फहरी ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहंशाह मुअज़्ज़म के मुकद्दस बारगाह में आके अर्ज किया था, सरकार ये जो आपने फरमाया है अली आप पर हाकिम है, ये आपने फरमाया ये अल्लाह ने। सरकार ने फरमाया मैं अपनी मर्जी से कुछ कहता ही नहीं, जो वो कहता है मैं वो कहता। हाँ, अपनी मर्जी से कहता। सरकार ये हाकिम वाला मामला बड़ा सख्त है, आपने फरमा दिया हाकिम है, इसका मतलब अली हाकिम, हम सब गुलाम। सरकार गुलाम का तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, गुलाम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, जो मालिक की रजा वो गुलाम की रजा। कहाँ बैठी है उम्मत, रैयत कहाँ बैठी है, किस विलायत पे खो गए। विलायत नाम अब्दियत का है, गुलामी का है। वाह सही बात, अपनी मर्जी से दुनिया के काम कर रहे हैं और सब विलायती बने।
نہیں غور فرمایا سرکار یہاں تو غلامی کرنی پڑے گی اپنی مرضی سے تو کرنا ہی نہیں پڑے گا سرکار فرماتے ہیں بے شک ایسے میں نے حاکم بنا دیا جو علی چاہے وہ کرنا ہے جس سے علی روک دے رک جاتا علی تمہارا مولا ہے علی تمہارا مالک ہے علی تمہارا حاکم ہے اس نے کہا سرکار اگر ایسی بات ہے تو سرکار میری معافی ہے میری طرف سے معذرت ہے میرے سے تو یہ ایسا کام نہیں ہو سکتا سرکار نے فرمایا کرنا پڑے گا کہتے سرکار میں نہ کروں تو پھر فرمایا عذاب اس نے کہا قبول ہے عذاب آ جائے سید جی ایک جملہ نظر کرنے لگا ہوں سادات مومنی نظر کر رہے اس نے کہا سرکار اگر ایسی بات ہے تو آ جائے عذاب آئی چنگاری حارث بن نعمان فہری بما اونٹ فنار ہوا ایسے ہے نا بما اونٹ ادھر پاک رسول بھی اونٹوں پر تھے فلانوں کا ممبر تھا ادھر حارث بن نعمان فہری بھی اونٹ پر تھا نہ رسول کا اونٹ حرام ہے نہ حارث بن نعمان فہری کا اونٹ حرام وہ بھی اونٹ حلال یہ بھی اونٹ حلال یہ بھی اونٹ کائنات کا ہر اونٹ میں کو میسج دینے لگا ہوں بہت بڑا پیغام دینے لگا ہوں اگر توجہ ہے تو اونٹ میں بیٹھا تھا میں نے کہا اللہ یہ کیا کیا گستاخی حارث بن نعمان فہری نے اونٹ ساتھ اونٹ کا تو قصور ہے نہیں آوازیں سنو جو حجت کا منکر ہو چاہے کائنات کی پاکیزہ جگہ پہ کیوں نہ ہو لامبیر بسم اللہ عبدیت اور غلامی کا نام ہے ولایت مولا کی ہر رضا پہ راضی کا نام ہے ولایت مولا جس حال میں رکھے وہ مولا ہے وہ آقا ہے وہ شہنشاہ ہے جس حال میں رکھے اب کون ہے چونچرا کرنے والے نہیں ایسے نہیں تو ایسے یہ ولایت نہیں غور فرمایا مجھے وہ واقعے کا سہارا لینا پڑے گا 2 سے 3 منٹ میرے آدمی میں جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں 5ویں امام کا دور مولا امام محمد باقر علیہ السلام سرکار کا دور سرکار کے سامنے سرکار کا ایک نوکر آیا شہنشاہ کی خدمت میں سلام کے بعد عرض کرتے سلام سرکار آپ کے چاہنے والے ہیں ایک وقت کھانے کو ہے ایک وقت نہیں ہے مفلسی کی زندگی گزر رہی ہے سرکار کوئی کریمی کر دیں کوئی عنایت کر دیں کچھ عطا کر دیں شہنشاہ فرماتے ہیں جابر تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں پریشان ہو کے کہتے ہیں لولا کے مالک ہے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا یہ کیا فرما رہے ہیں تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں ابھی یہ سوچ رہا تھا اتنی دیر میں سچا نوکر آیا عاشق آیا مومن کی شان آپ سن لینا اور دیکھنا ہم کس معیار پہ کھڑے ہیں مومن آیا سرکار کو سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ واقعہ مباہلہ کے بعد ہر حجت خدا کو یا ابن رسول اللہ کہہ کے پکارا جاتا تھا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ سرکار نے کہا علیکم السلام نام ہے قمیت اسدی آ کے سرکار کے پاس اس طرح بیٹھا جیسا بندہ نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہے ہاتھ بندے ہیں تشہد میں بیٹھا ہے نگاہیں امام کی طرف ہیں زیارت امام کے چہرے کی کر رہے عرض کرتے بارگاہ میں سرکار میں نے کچھ قصیدے لکھے کچھ نظمیں لکھی کچھ شعر لکھے کچھ آپ کی شان میں نے لکھا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سناؤں سرکار نے فرمایا سنا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نظم شروع کی نظم مکمل کی نظم طویل ہے میں نہیں سنا رہا اس نے نظم مکمل کی سرکار نے دائیں طرف کھڑے ہوئے نوکر کو کہا 5ویں امام نے فرمایا اندر جا 10,000 دینار کی تھیلی لے کر آ قمیت اسدی کو دے دے جو ہی تھیلی آئی جابر سوچنے لگا میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں اس نے نہیں مانگا تو عطا آپ نے غور نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دے بعد میں جلدی اجازت لینے لگا ہوں میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں اس نے نہیں مانگا تو عطا کہتے سرکار جی بسم اللہ بڑی مہربانی بہت شکریہ جلدی جلدی میں مکمل کر اس کو دینے لگا تھیلی قمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا قمیت نے اس کو دیکھا جس کا دیکھنا ہی بات نہیں پیچھے والے کا قمیت کی نگاہ امام پر ہے نوکر نے تھیلی زانوں کے ساتھ رکھ دی
عرض کرتا ہے بارگاہ میں سرکار میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور نظم سنا. 10,000 دیناروں کی تھیلی رکھی ہے. سرکار میرا دل چاہتا ہے میں اور نظم سنا. فرماتے سنا. اس نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نظم شروع کی. پھر نظم مکمل کی. سرکار نے پھر نوکر کو کہا 10,000 کی تھیلی اور لے کر. نوکر تھیلی اور لے کے آیا. آ کے پھر زانوں کے ساتھ رکھ دی. اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا, اس نے صرف مولا کو ہی دیکھا. اس نے تھیلیوں کو نہیں دیکھا, اس نے مولا کو ہی دیکھا. اس نے تھیلیوں کو نہیں دیکھا, اس نے مولا کو دیکھا. یہ عرض کرتا ہے بارگاہ میں سرکار میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور نظم سنوں. سرکار نے فرمایا سنا. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے ثنا کرنے کا موقع اس ہستی کے سامنے دیا جس کے نام کے سہارے زمین و آسمان کے. کیا کہنا مرحبا. بڑی طویل نظم ہے. اب میں نے پھر تیسری نظم میرا دل تھا آپ کو سنو, وقت نہیں ہے. نظم مکمل کی. سرکار نے پھر نوکر کو کہا جا 10,000 کی تھیلی اور لے کر. پہنچنا چاہتا پیغام ضرور پہنچاؤں گا. 30,000 اشرفیوں کی تھیلیاں کمیت کے زانوں کے ساتھ رکھی. بات یاد رہے بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بات یاد رہنی چاہیے. بس اسی بات پہ میں اجازت لوں گا. سرکار نے پوچھا کمیت میں کون ہوں؟ کہتے ہیں سرکار آپ مالک ہیں, آپ آقا ہیں, آپ مولا ہیں, آپ سردار ہیں, آپ امام زمانہ ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ شہنشاہ ہیں. سرکار آپ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جسے. سرکار میں نے آپ کے بابا حسن کے خطبوں میں سنا ہے کہ پاک حسن نے کیسر روم کے دربار میں فرمایا تھا حجت اس کو کہتے ہیں جو چاہے نر کو مادہ میں بدل لے. سرکار آپ کلی مالک ہیں, آپ شہنشاہ ہیں, آپ سردار ہیں. اچھا اتنا جانتا ہے, کچھ اور بھی جانتے ہیں؟ جی سرکار یہ بھی جانتا ہوں جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اس کو دبا دیجیے نیچے کر کے. جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے. سرکار فرماتے تو اتنا جانتا ہے, پانچ امام فرماتے تو اتنا جانتا ہے تو تھیلیاں کیوں نہیں اٹھائی؟ کہتے سرکار ایک عرض کرو. اب میں اپنی طرف سے کہنے لگا ہوں, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہو جان کی امان پہنچ تو عرض کرو. سرکار جان کی امان پہنچ تو عرض کرو. سرکار یہ بتائیں یہ قلم کس نے دیا؟ سرکار یہ ہمت طاقت کس نے دی؟ سرکار یہ زبان کس نے دی؟ سرکار یہ آپ تک پہنچنے میں ہمت کس نے دی؟ سرکار راستے میں دشمنوں سے کس نے بچایا؟ سرکار حجت خدا, قلم عطا کی حجت خدا, ہمت عطا کی حجت خدا, طاقت عطا کی حجت خدا, دشمنوں کے شر سے بچایا حجت خدا. سارا کچھ کیا آپ نے, تھیلیاں اٹھا لی, حق کے مودت ادا کیسے ہوگا؟ سرکار تھیلیاں اٹھا لی, حق کے مودت کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ روز محشر آپ کے نانا سوال کریں گے کل اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى. مودت کا حساب کیا دوں گا کہ میں نے ثنا کر کے قیمت لی تھی؟ عاشقوں کا معیار یہ ہے, عارفوں کا معیار یہ ہے, مومن کا معیار یہ ہے, اسلام والے کا معیار یہ ہے. پیچھے بیٹھا تھا جا سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کمیت ہم راضی, ہمارا اللہ بھی راضی, ہمارا نانا بھی راضی, ہمارا بابا بھی, ہماری سب جد راضی. ٹھیک ہے تجھے جا. سرکار نے نوکر کو کہا 30,000 اشرفیاں اٹھا اندر رکھ دی. کس کو؟ پیچھے بیٹھا تھا وہ جا بیٹھا. یہ بھی نوکر تھا وہ بھی نوکر تھا. نوکروں میں فرق ہوتا ہے نا, اور کچھ نوکری کرتے ہیں کہ کچھ ان سے ملے گا, کچھ نوکری کرتے ہیں کہ مالک مل گئے, مالک سے بڑھ گئے اور کیا چاہیے. معیار ہے نا نوکروں کا اپنا اپنا معیار. جابر پیچھے بیٹھا تھا, قدم قدم آگے بڑھا کے دل میں سوچنے لگا میں نے مانگا تو کچھ نہیں دیا, اس نے نہیں مانگا تو 30,000 اشرفی. یہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا, اندر ہی اندر سوچنے والے کو اندر ہی اندر والے نے اندر ہی اندر دیکھ لیا. تو یہ سوچ رہا ہے تجھے ہم نے دیا کچھ نہیں, قریب آیا. امام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری,
दो रिवायतें पड़ी, एक सोने का ऊंट, एक सोने का हाथी बरामद हो। इमाम ने फरमाया जाबिर तेरा जितना दिल चाहे ले जा। इसने कहा आज तो दुनिया बदल गई, 7 नस्लें संवर गई। आगे बढ़ा, हाथ लगाने लगा, जो ही हाथ आगे ले जाने लगा इमाम ने फरमाया जाबिर उठा ले, मैं कह रहा हूं उठा ले, लेकिन एक बात का ख्याल करना, रोज़े महशर अल्लाह को जवाब खुद देना। सरकार में समझा नहीं, फरमाया हमारी रजा पे राजी रहता तो हम जानते हमारा अल्लाह जानता है। बस इतनी अर्जी, इतनी गुजारिश, गौर कीजिएगा, फिक्र जरूर कीजिएगा हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं और हमें किस तरह सफर करना चाहते हैं। ये मुकद्दस और मुबत्तर खानदान हमारे लिए क्या है? क्या हमने इनको सिर्फ मन्नतों के मानने तक महदूद रखा है कि हमारा काम हो जाए हम अलम चढ़ाएंगे, हमारा काम हो जाए हम जुल्जना पे चादर चढ़ाएंगे, हमारा काम हो जाए हम दिए जलाएंगे, हमारा काम, इसलिए हमने रखा मुकद्दस खानदान को। ये हो गया अगले साल जो करेंगे, ये हो गया। भाई नहीं, मौलवी को कहना पड़ता है, मौला को नहीं कहना पड़ता, चाहे मैं क्यों नहीं। ये मुकद्दस मुबत्तर खानदान इस मकसद के लिए नहीं है। और वैसे भी ये आपके खिदमत में गुजारिश कर दो, सैयद सरफराज शिराजी से लेकर पीर सैयद फिदा हुसैन बादशाह से लेकर नूर शाह जी, जितने भी आबाद बैठे हो, सादात बैठे हो, मोमिनीन बैठे हो, शहंशाह की कसम मुवद्दत इनसे मांगना नहीं है, जो ये दे दे उस पे राजी रहे। अच्छा ये हम मांग रहे हैं तो किन के लिए कर रहे हैं? औलाद के लिए। ये इकट्ठी कर रहे हैं, वो इकट्ठी कर रहे हैं, भाई इनका अपनी तुलजना का सदका ये दे देना, अलम का सदका ये दे देना, हम औलाद के लिए कर रहे हैं। मरने के बाद कहती है हाजिर मैयत, बाप बेटे का जनाजा पढ़े, बेटा बाप का जनाजा पढ़े, भाई का, दोस्त का, किसी का भी हाजिर मैयत। ताल्लुक सांसों की डोरी तक था, सांसों की डोरी के बाद ताल्लुक खत्म। हाजिर मैयत, हाजिर मैयत, हाँ ऐसे है या नहीं है? सारे चले जाते हैं हाजिर मैयत कह के। मैं यही कह रहा हूँ, आओ हक के मुवद्दत अदा करो, सब छोड़ के चले जाएंगे। कायम का नौकर कोई ना कोई आके, चाहे वो किसी शक्ल में आए, कहेगा घबराना, आराम से सोया रहे, महदी आने वाला है, तुझे कब्र से उठाएगा। करके बोलो या इमाम अल-मुंतकी, या इमाम अल-मुंतकी, या इमाम अल-मुंतज़ा, या इमाम अल-मुंतज़ा। सरकार का इनाम भी बताता जाऊं, मैं जल्दी जल्दी सरकार का इनाम। मासूम फरमाते हैं हर नासिर, हर नौकर, हर हक के मुवद्दत अदा करने वाले की कब्र पे कायम आएंगे। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मासूम फरमाते हैं हर नासिर, हर आशिक, हर हक के मुवद्दत अदा करने वाले की कब्र पे कायम आएंगे, ठोकर मार के उठाएंगे। उठ, किताबों के हवाले मुझे न जाने देना इमाम बारगाह से बाहर, और जिसने नहीं बताया फिर उसका कसूर है। रिकॉर्डिंग हो रही है। मासूम फरमाते हैं हर नौकर की कब्र पे इमाम आएंगे, ठोकर मार के कहेंगे उठ, मैं आ गया। नौकर कफन झाड़ता हुआ खड़ा हो जाएगा, इमाम उसको तलवार देंगे, जुल्फकार जैसी होगी, होगी छोटी, होगी जुल्फकार जैसी। कहेगा मौला मेरे लिए इतना बड़ा इनाम, आप खुद आए और ये तलवार। इमाम फरमाएंगे तो उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो खाता मेरे लिए था, तो पीता मेरे लिए था, तो सोता मेरे लिए था, तो जागता मेरे लिए था, तो नौकरी में मेरे लिए जाता था, तो कारोबार मेरे लिए करता था, सारे जिंदगी के अमूर मेरे लिए करता। तुझे नहीं पता, हम तो रखते किसी का नहीं। सरकार मैं इस काबिल तलवार, फरमाएंगे गौर से देख तेरा नाम लिखा है या नहीं। बंदा कहेगा वाकई ये तो मेरा नाम लिखा है। मां फरमाएंगे और गौर से देख तेरा नाम बमा वल्दियत लिखा है, ये है तेरे हलाली होने का सबूत। तलवारें आसमान से नाज़िल होंगी हर नासिर के लिए, हर आशिक के लिए। यहाँ तो दुनिया पहले ही डर गई है, जो मौला आएंगे तो तलवार चलाएंगे, बंदे ही मार देंगे, दुनिया पहले ही डर गई है।
ڈرانے والوں نے یہ نہیں بتایا امام کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس کو ذوالفقار کہتے ہیں. ذوالفقار کی خصوصیت ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے چلتی ہے. یہ کسی نے نہیں بتایا, یہ کسی نے بتایا ہی نہیں کہ امام کے ہاتھ میں تلوار کون سی ہے. بہت شکریہ, بڑے مہربانی. جب بھی کاٹتی ہے شجرے دیکھ کے نہیں. ایک مالک اشتر ایک جنگ کے موقع پر مولا علی بادشاہ کے سامنے آگے کہتے ہیں مولا جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. امام فرماتے ہیں مالک اشتر ایسا نہیں ہے, تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی رہی, میری تلوار دیکھ کے کاٹتی رہی, شجرے دیکھ کے کاٹتی رہی. مولا نہیں پیغام نہیں پہنچا, دادو کے آخری بندے تک میرا میسج پہنچنا چاہیے. مولا اس کا مطلب آپ کی تلوار نے اگر دیکھ کے کاٹا دشمن بھی چھوڑ دیا. امام فرماتے چھوڑ دیا. مولا دشمن چھوڑ دیا, فرمایا چھوڑ دیا. مولا سمجھا نہیں, فرمایا میرا یہ جملہ ذہنی ہونا چاہیے. آخری بندے تک پیغام پہنچا. امام فرماتے ہیں ہاں دشمن چھوڑ دیا. مولا دشمن؟ فرماتے ہاں جس دشمن کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا تلوار. بات پہنچی ہے. جو گھبرائے بیٹھے ہیں ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ شاید کو میں نئی باتیں کھڑا کر رہا ہوں. نہیں جو گھبرائے بیٹھے مجھے ایک سوال کا جواب دو. آپ سے سوال ہوگا بطور صفین خیبر خندق میں مولا علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہوگا سوال؟ نہیں ہو بھی صحیح تو کہو گے ہم نہ صفین میں تھے, نہ خیبر میں تھے, نہ خندق میں تھے. اچھا بھی بڑے کربلائی ہو, کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جی ہم موجود نہیں تھے, ہوتے تو دیتے. اس کا مطلب ہے سوال یہی ہونا ہے بتاؤ مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حجت خدا کے بارے میں پوچھے بتاؤ قائم کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ مولا کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اور کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں جی یہ بہت ہی نئی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے. قرآن میں دیکھو یوم ندعو کل اناس بإمامہم, ندا کے دن ہر کسی کو اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, ہمیں نہیں کہا علی کے دور والوں کے حوالے سے کہا جائے گا سلمان کھڑا ہو جائے علی کے دور والا, اور کھڑا ہو جائے حسین کے دور والا, تمہیں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ مہدی کے دور جس کے بارے میں سوال پوچھا جانا ہے اس کا جواب تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا ہوگا اور انعام بھی بڑا اہم ہے. پوچھو وہ کیسے؟ اور فرماتے ہیں مولا علی کے نوکر بڑے باکمال تھے, مولا حسین کے نوکر اور زیادہ باکمال تھے, کیونکہ مولا حسین نے فرمایا تھا کربلا میں جتنے سچے مجھے میسر ہے نہ میرے نانا کو ہے نہ میرے بابا کو, جتنے سچے مجھے میسر ہے اور زیادہ باکمال. پاک سجاد کے نوکر بھی کمال, پاک باقر کے نوکر بھی کمال, پاک جعفر صادق بادشاہ کے نوکر بھی کمال, عسکری مولا تک سب کمال. اور تمہارا کمال زیادہ ہے, تھوڑا حق کے مودت ادا کر دو, تمہارا کمال زیادہ ہے. کرو سوال وہ زندگی میں نہیں سنا بھائی یہ کہ کیا نئی بات آ گئی ہے؟ نئی بات نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں المنتظر افضل من اہل کل زمان. وجہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے علی کے نوکروں نے علی کا ساتھ دیا تھا علی کو دیکھ کر, حسن کے نوکروں نے حسن کا ساتھ دیا تھا حسن کو دیکھ کر, کربلا کے سردار کے نوکروں نے سردار کربلا کا ساتھ دیا تھا سردار کربلا کو دیکھ کر, اور دیکھ کر ساتھ دینا اور ہے غیبت میں ساتھ دینا. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. یہ ماتم بس یہ ماتم بھی ہو رہا ہے مہدی کو بلانے کے لیے. میں آج بھی مجلس میں گزارش کر رہا تھا ماتم محبت حسین کا خوبصورت اظہار ہے, کوئی شک نہیں. ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے, کوئی شک نہیں. عرفان ماتم آگے ہے. وہ کس طرح؟ کوئی آپ کا دوست تکلیف میں ہو, مصیبت میں ہو,
परेशानी में हो, क्या कहते हो? घबराना, मैं हाजिर। ये दरअसल मातम करके कहते होते हो, मजलूमों का वारिस अकेला बैठ के ना रो, मैं हाजिर। गौर फरमाया आपने? जंजीर क्यों चलाते हो? मौला तेरी बारगाह में खून से अरीजा लिख रहे, तेरे घर का अरमान बड़ा है। और शाहजी मैं जहां जहां तक मेरा मालिक मुझ पर एहसान कर रहे, मैं पहुंच रहा हूँ, ये रैयत को बताता फिर रहा हूँ। अगर मौला हुसैन की याद में निकालना है तो खाली घोड़ा लेके आओ, मजलिस में घोड़ा आ जाए, सवारी आ जाए, हम सब समझ लेंगे मौला की सवारी। ऐसे आइए नहीं है, तैयार क्यों करते हो? जीन रखते हो, अमामा रखते हो, तलवार रखते हो, क्यों? तुम्हारे लाशोर में ये बात मौजूद है, अचानक खून हुसैन का वारिस आएगा। आंखें जुल्जना पे बैठ के अपने पाक जद के इंतकाम का ऐलान पसंद फरमाएगा। हो सकता है बाद में मेरे वाजिब अलैहिस्सलाम सैयद फिदा हुसैन शाह बादशाह से, ये पीर सरफराज शाह जी बादशाह से सवाल किया जाए, ये बुखारी साहब कहेंगे जी ये दुनिया में जुल्जनाएं निकलती इमाम ज़माना के लिए, यहाँ तो लाखों जुल्जनाएं हैं, इमाम लाखों पे बैठेंगे, ये कैसे मुमकिन है? हो सकता है ना कुछ सवाल ज़हन में पैदा हो जाए, बल्कि अक्सर पैदा होता है, ये जी दुनिया में तो लाखों निकलती हैं, इमाम लाखों पे बैठेंगे। जो ये सवाल करे खाली दावा करके नहीं जा रहा, दलीलें भी देखे जा रहा, ताकि बानियों को घबराहट का शिकार ना हो, कोई घबराहट ना हो। किस तरह? तवज्जो, महदी है उसका बेटा जिसने एक वक्त में 40 लोगों से खाने का वादा किया था। 40 लोगों से खाने का वादा, जब सब मिले वो कहता था मौला अली इस वक्त मेरे घर, वो कहता था नहीं नहीं मेरे घर, वो कहता नहीं नहीं मेरे। और जिसका बाबा एक वक्त में 40 घरों में खाना खा सकता है, वो जुल्जनाओं पे नहीं बैठ सकता। हो सकता है किसी का मुताला कम हो, आखिरी बंदे तक ये भी मैसेज सुनते जाओ, हो सकता है किसी का मुताला कम हो, वो कह जी हमने तो कभी जिंदगी में नहीं सुना मौला अली ने 40 घरों में खाना खाया। घबरा जाती है दुनिया, रैयत घबरा जाती है, हमने तो कभी सुना ही नहीं, ये मुमकिन कैसे है? उनको बताने लगा हूं, जो कहते हैं ना मुमकिन नहीं है 40 घरों में, मेरी तरफ देखिएगा, 40 घरों में किस तरह खा सकते हैं, उनके लिए जवाब देने लगा हूं। अरे भाई तुम्हारा शैतान पे ईमान है? दादू में कितनी आबादी है? दादू में है जी जितनी भी है, दादू के करीब जो है, यहाँ पूरा सिंध, पंजाब, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया। एक वक्त में शैतान इतना मजबूत है, हर घर में जाके हर बंदे को बहका सकता है। और कायनात की मनफी कुव्वत इतना मजबूत है, कायनात के चप्पे चप्पे जा सकती है। मजहर का खूबसूरत इजहार महदी ज़ुल्जलाओं में नहीं रह सकता। अब जो फरमाई आपने, मेरी गुजारिशात और फरमाई आपने, तो आओ सरकार को कहें शहनशाह मुअज़्ज़म तशरीफ लाएं, हम आपके मुंतज़िर हैं। सरकार बहुत हो गई, फिर हम अगले साल का मनसूबा बनाते हैं, फिर मुहर्रम आएगा, फिर हम मुहर्रम मनाएंगे। सरकार नहीं, जिस पे गुजरती है उसको पता होता है, जिसके घर का नुकसान हुआ है उसको पता है। हमारे घर का नुकसान नहीं हुआ, हमारे घर का नुकसान होता हमारी कैफियत और होती है। हमारी बीबियां, खुदा की कसम मिंबर पे खड़ा हूं शाह जी, हमारी घर वाली औरतें अगर बाजार चली जाती और बाजार में इस तरह होता जिस तरह मुखद्दरात इस्मत के साथ हुआ है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहते। हम डरते घर से बाहर निकलने को, भाई क्या कहेंगे दुनिया, हमारी औरतें जिनका नुकसान हुआ उसको पता है। पूछो सुबह से शाम, शाम से सुबह, खून के आंसू बैठा रो रहा है। नुकसान हुआ है ना उसका, हमारा नुकसान। 3 मुहर्रम 61 हिजरी, छोटा सा वाक्या रिजा बस। पाक हुसैन बादशाह का काफिला, और ये भी गुजारिश करता जाऊं मेरे वाजिब अलैहिस्सलाम दादू के गयूर मोमिनीन, ये मुकद्दस मिंबर मैं बार बार खड़ा कह रहा हूं, ये आम जगह नहीं, बड़ी एहतियात से फजाइल और मसाइब पढ़ने चाहिए, और खास तौर पे मसाइब में बहुत एहतियात करनी चाहिए। छठे इमाम का फरमान एक नहीं मुतअद्दिद किताबों में मौजूद है। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मौज़म फरमाते हैं, शियो हमारे घर के मसाइब जरूर बयान करो, मगर कोशिश करो तौहीन ना करो। एक जगह नहीं होते, जिसने कोई कहीं से बात सुनी उसने अपनी तरफ से 4 बातें करके, नहीं बाबा बड़ा अहम मरना है, आगे पकड़ बड़ी सख्त है। जब जज बैठेगा ना महदी, जज भी खुद होगा, मुदई भी खुद होगा, गवाह भी खुद होगा।
3 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन बादशाह का काफिला करबला पहुंचा। क्योंकि मेरे पास इस वक्त छोटे से छोटा वाकया यही है, टाइम नहीं है, मैं सुना के मैं इजाजत चाहूंगा। सरकार का काफिला पहुंचा। सरकार जिस रहवार पे सवार थे उस रहवार ने, ये गाजिया की बस्ती के मगरबी तरफ सरकार जिस पर सवार थे उस रहवार यानी मुर्तजिज ने कदम नहीं उठाए। नौकर ने कहा सरकार रहवार बदले। शहंशाह ने फरमाया हमारा रहवार जो जानता है उस पे गौर करो। नौकर ने कहा सरकार रहवार बदले, गौर नहीं फरमाया। सरकार ने उनके कहने पर दूसरा रहवार, तीसरा रहवार, 6 रहवार मौला हुसैन ने गाजिया की बस्ती के मगरबी जानिब 6 रहवार बदले। 6 के 6 घोड़ों ने कदम नहीं उठाया। सरकार फरमाने लगे बस यही हमारी आखिरी मंजिल है। सरकार फरमाने लगे नौकर को नीचे से मट्टी उठा के दे। नौकर ने मट्टी उठाई। पाक हुसैन ने जेब में हाथ मार के रुमाल निकाला, रुमाल से मट्टी निकाली। एक हाथ पे रुमाल के अंदर मट्टी, एक हाथ पे करबला। दोनों मट्टियों को देख के कहते हैं दोनों से बनी हाशिम की खुशबू आती है। फरमाते यही हमारे खेमे लगे, मुखद्दरात इस्मत को बनी हाशिम उतारो। बनी असद के लोग सरकार के पास आके कहते हैं सरकार कैसी मजबूरी बन गई कि आप अकेले नहीं आए, मुखद्दरात इस्मत भी साथ आए, पाक शहजादियां भी आई। डर लगता है बाबा इस मुकद्दस मिंबर पे खड़ो, ये आम जगह नहीं है। डर लगता है गाजी अब्बास अलमदार से, क्योंकि मेरे मौला ने पूरी जिंदगी 32 या 34 साल जिंदगी आका ज़ादी के अलावा दूसरा लफ्ज नहीं पुकारा। मेरा चैलेंज है मुकद्दस मिंबर पे खड़ा हूं, मुझे कोई साबित करते गाजी ने आका ज़ादी के अलावा कोई दूसरा लफ्ज पुकारा हो। ये है ही इस लायक दरूद का खानदान। गाजी ने बताया कम अज कम इन मुखद्दरात इस्मत को आका ज़ादी कहने के लिए भी गाजी अब्बास बनना पड़ता है। बादब मुराद बेअदब मुराद। ठीक, सरकार कैसी मजबूरी बन गई, मुखद्दरात इस्मत भी साथ आए। शहंशाह ने फरमाया नाने से किया हुआ वो वादा। सरकार फरमाने लगे इस जमीन पे क्या करते हो? कहते सरकार कभी जौ साफ करते हैं, कभी बाजरा, कभी मकई साफ करते हैं। ये जमीन काश्तकारी के काबिल तो है। सरकार फरमाते हम खरीदेंगे। सरकार आप मालिक हैं, आप वैसे ले लें। मौला हुसैन फरमाते नहीं, हम बगैर कीमत के नहीं खरीदेंगे। जब सरकार ने फरमाया ना नहीं खरीदेंगे, इन्होंने कहा सरकार जैसी आपकी मर्जी। उस वक्त मौला हुसैन उठे, अंदर खेमे में शरीकत हुसैन और मोहम्मद की पाक अम्मा मुअज़्ज़िमा कायनात मलका कौनैन अली की गयूर शहजादी, सारा बताया कि इस तरह जमीन खरीद रहे। मुअज़्ज़िमा ने कहा हमारे पास 30,000 दिनार हैं, शामिल फरमाए। सरकार ने फरमाया ठीक है। जाने लगे, खड़े खड़े कहते हैं मुअज़्ज़िमा एक और मशवरा तो दे, पाक शहजादी एक और मशवरा तो दे, ये जमीन हम जनाबे औन के नाम करना चाह रहे हैं। मुअज़्ज़िमा फरमाती है भाई हुसैन ऐसा ना कहिएगा, औन है आपका सदका, औन मोहम्मद को बना खिलाई आपका सदका, सदके के नाम जमीन नहीं होनी चाहिए, हमारा मुश्तरका शहजादा अली अकबर। भाई हुसैन ये करबला की जमीन अली अकबर के नाम होनी चाहिए। सरकार बाहर तशरीफ ले गए, बैनामा लिखवाया गया जनाब अली अकबर के नाम। 60,000 दिनार शहंशाह मुअज़्ज़म ने अदा किए। सरकार ने कुछ शराइत लिखवाई। फरमाते बनी असद के लोगों बहुत सारी शराइत सरकार ने लिखवाई, 3 या 4 अब तक मेरी नजर से गुजरी। सरकार फरमाते हैं पहली शर्त ये, यहाँ मुझसे लोग मिलने आएंगे, आपकी ड्यूटी है इनको मेरे तक लेके आना। दूसरा सरकार फरमाती है कम से कम इनको 3 दिन मेहमान रखना। ये जाते जाते बनी असद के लोग अर्ज करते सरकार हमारी औरतों ने हमसे एक सवाल किया है कि कौन आए हैं। हमने बताया रसूल का शहजादा आया है। हमारी औरतों ने कहा अकेले आए हैं। हमने कहा नहीं, शहजादियां भी आई हैं। जब हमने बताया ना शहजादियां आई हैं तो हमारी घर वालियों ने कहा कि इजाजत लेके आना सरदार से, हम शहजादियों की कदम बोसी के लिए जाएं। सरकारी इजाजत है, बनी असद की औरतें आना चाहती हैं, मुखद्दरात इस्मत से मिलना चाहती हैं। सरकार ने फरमाया ठीक है, असर के बाद मगरिब से पहले ले आना। आ गई औरतें, छोटे छोटे बच्चे साथ मिला के। जो ही करीब आई सरकार बादशाह ने फरमाया अंदर चली जाओ मगर बच्चे यहाँ छोड़ दो। कोई 1.5 साल का बच्चा, कोई 2 साल का बच्चा, कोई 2.5 साल का बच्चा, कोई 3 साल का बच्चा, कोई 3.5-4 साल के बच्चे। सरकार ने कहा यहाँ बिठाओ। बच्चे सारे मौला हुसैन के सामने।
पता नहीं क्या मजबूरी बन गई थी। बच्चों से पूछते हैं, बच्चों मैं कौन हूँ? हाय पता नहीं क्या औखी बन गई थी, बच्चों मैं कौन हूँ? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं सरकार हैं आप। चाचा फरमाते हैं हम तुम्हारा इमाम ज़माना है, हम तुम्हारे नबी के नवासे हैं। गुफ्तगू फरमाने के बाद कहते हैं बच्चों आज है 3 मुहर्रम 61 हिजरी जुम्मे का दिन, ठीक हफ्ते बाद 10 मुहर्रम ये जुम्मे का दिन होगा, यही वक्त होगा। बच्चों आपने एक मेरा काम करना है, मैं इमाम ज़माना हूं ना, आपने मेरा एक काम करना है। बच्चों आपने खेलते ही रहना है। बच्चों आपने अपनी झोली में रेत डाली है, खेलते ही रहना। इसी वक्त आना, दिल दुखे तो कहना रजल, इसी वक्त आना। तुम मेरी हिम्मत नहीं यार मैं शायद जुमला कह पाऊं। इस वक्त आना, हम तुम्हें असली हालत में नहीं मिलेंगे, कहीं हमारा बाजू मिलेगा, कहीं हमारे जिस्म का कोई हिस्सा मिलेगा। बच्चों खेलते खेलते रेत डाल जाना, तुम्हारी खेल भी हो जाएगी, हमारा मदफन भी हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बिक़ाइमिहिम अजल।